جی میں ہوں مظفر بٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ بھاٹا میں۔ اب اس ٹینچ بھاٹا میں جہاں تک اب تک میں تاجران کے حوالے سے پروگرام کرتا آ رہا ہوں، اور آج ہم اس ٹینچ بھاٹا کے علاقے کی مشہور سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیت سعید احمد صابری صاحب یہاں جو راول پنڈی کینٹ، بلکہ میں کہوں گا کینٹ ہی کیا بلکہ پورے راول پنڈی کی جو ایک سیاسی اور سماجی اور بالخصوص مذہبی شخصیت تھے، مولانا عبداللطیف صابری صاحب مرحوم، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی بھی ہیں۔ ان سے سب سے پہلے تو بات زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کب سے ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں گورنمنٹ سطح پہ، وہ کس حد تک ہے اور کتنی ہے، کیا یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے جو زکوٰۃ کا و عشر کا ایک کنسپٹ ہے یا ایک سلسلہ ہے وہ کس حد تک ان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ صابری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی تھے، اس سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا عبداللطیف صابری صاحب مرحوم تھے، جو ایک جانی پہچانی شخصیت نہ صرف ٹینچ بھاٹا کی تھی بلکہ وہ راول پنڈی کے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دادے سے لے کے پوتے تک کا نکاح بھی پڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ نکاح خواہ بھی ہیں اور چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی میں ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ و عشر کا جو کنسپٹ ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا ہے، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اس میں تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں جی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے جی۔ کوشش تو اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں کہ غریب غربا کی جتنی بھی مدد ہو سکے، باہر سے ہو سکے، اس بازار میں سے ہو سکے، ڈونیٹ بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، خاص کر رمضان شریف میں راشن وغیرہ۔ تو زکوٰۃ تو تقریباً یہ 6-7 بندوں کو ملتی ہے 3 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد تقریباً 6-7 بندوں کو ملتی ہے، اور مسلسل یہ 9 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ بھی مدد کرتی ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے تقریباً پچھلے سال میں نے آرمی والوں سے رابطہ کیا تھا، آرمی والوں نے بھی تقریباً کوئی 200-250 بندوں کا راشن مجھے دیا تھا رمضان میں، جو میں نے یہ عام یہ ڈسپینسری گراؤنڈ، اس گراؤنڈ کے اندر میں نے سب کے سامنے یہ تقسیم کیا تھا۔ اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ خاص کر رمضان شریف میں یا رمضان کے علاوہ کسی بچی کی کوئی شادی کا مسئلہ ہو، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ حل کر دیں، اور کسی کی کوئی بیمار ہو اس کے لیے یہ ہے کہ اسپتال سے فارم جاری ہوتے ہیں، خاص کر گورنمنٹ کے جو اسپتال ہیں، کارڈیالوجی ہو گیا راول روڈ پہ، اس کے بعد جناب کنٹونمنٹ بورڈ ہو گیا، ہولی فیملی ہو گیا، پولی کلینک ہو گیا، سینٹرل اسپتال ہو گیا، سول اسپتال ہو گیا، اس کے علاوہ جناب شفا آئی ہاسپٹل، ان کے فارم بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اور ان کا علاج جو ہے نا وہ مفت ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا سعید صاحب کہ آپ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی مدد کا، جس میں پاک آرمی کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں رمضان شریف میں راشن کی صورت میں، تو وہ راشن جو ہے آپ اپنی نگرانی میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ و عشر کمیٹی ہے اس سلسلے میں آپ کا کہنا ہے کہ 6 یا 7 لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سرکاری سطح پہ، ٹھیک ہے، 6 یا 7 لوگوں کو، تو فی کس کتنی ہے؟ یہ تقریباً کرونا میں تقریباً ہر مہینے تقریباً ملتی تھی 9,000 18,000، پھر اس کے بعد کرتے کرتے جناب اب تقریباً کوئی 2 سال ہو گیا، 9,000 روپیہ 2-2.5 مہینے کے بعد یہ ان کو جاری ہوتا ہے۔ اچھا گورنمنٹ کی سطح پہ۔ اچھا یہ جو 6 یا 7 افراد ہیں تو اس کا کوئی، اس کے آپ چیئرمین ہیں، آپ یوں کہیے کہ 6 سے 7 لوگوں کے جو مستحق ہیں ان کے آپ چیئرمین ہیں، تو یہ کوئی علاقہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنے نفوس پر مشتمل یہ علاقہ ہے جس میں سے 6 یا 7 لوگوں کو ملتی ہے؟ کیا وہ جو افراد ہیں جو گھر ہیں یہاں پر مکین ہیں وہ
दर्जनों में हैं, सैकड़ों में हैं, हज़ारों में हैं? ये तकरीबन काफ़ी सारे हैं जी। कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के अलावा भी जो हमसे मदद हो सके हम उनकी करते हैं। ये नहीं है कि लाजमी नहीं है कि ये गवर्नमेंट ही देती है, हम उनकी मदद करते हैं सिर्फ। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, किसी बच्ची की कोई शादी का मसला है, कोशिश करते हैं कि उसको कोई जहेज़ का सामान बाज़ार की सतह पे, बाज़ार में चंद लोग ऐसे हैं जो इससे ये ताउन करते हैं हमारे साथ और उनका ये मसला हल होता है। जी, मैं सही साहब दोबारा उसी तरफ आऊँगा कि वो आपकी अपनी पर्सनल एफ़र्ट्स है, पर्सनल कोशिश है और अहले इलाके का आपके साथ ख़ुसूसी तावन हम कह सकते हैं वो है। लेकिन सवाल ये मेरा है कि गवर्नमेंट की सतह पे यहाँ जिन लोगों के आप चेयरमैन ठहरे हैं गुज़श्ता 9 साल से, आपसे मेरी मुराद ये नहीं कि आप ही हैं, और भी जितने ज़कात व उशर कमेटी के चेयरमैन हैं, अब ज़ाहिर है कि ये सूबाई सतह पे जो है ना ये चीज़ अमल में आती है ज़कात व उशर वाले, तो 6 या 7 लोगों को जो आप देते हैं उनके चेयरमैन हैं, तो ये इन्होंने क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ कि कितने लोग हैं, यानी कि आबादी पे सिर्फ 6 या 7 को दिया जाए और बाकियों को नहीं, ये क्या है? ये थोड़ा सा डिटेल। ये तकरीबन वार्ड होती है, वार्ड के हिसाब से एक वार्ड में मेरा ख्याल है 6-7 चेयरमैन उन्होंने लगाए होते हैं जिनको ये ज़कात मुहैया करते हैं। आगे वो फिर अपने तौर पे जो मुस्तहिक़ हैं उनको ये देते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं। अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो उनकी वो आगे अपना एड्रेस वगैरह उसके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ताकि वो उनको ये ज़कात मिल सके। तो जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि कुछ अरसा या कुछ साल पहले कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल जो था ये भी ज़कात के जो आप फॉर्म अटेस्ट करके भेजते थे और उसको वो अपना एक्सेप्ट करते थे और उस पर इलाज करते थे। अब शुनीद ये है कि वो प्राइवेट हो चुका है। क्या ये आपका ये फॉर्म तस्दीक किया गया फॉर्म जो है उस पर अमल हो रहा है या नहीं? जी, मैं अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरे फॉर्म जितने भी हैं जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमारा फॉर्म जो उनसे ना वो रिजेक्ट किया है। अब भी वो मेरे ख्याल है मुस्तहिक़ अफराद का इलाज जो उनसे ना वो मुफ्त करते हैं। प्राइवेट जो कहा जाता है, प्राइवेट जो कहा जाता है, बिल्कुल कंटोनमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। शहीद अहमद साबरी साहब का जो कहना था मेन वो ये है, वो अपनी जगह पे अब यह है, ज़ाहिर है कि ये सिस्टम एक गवर्नमेंट की सतह पे जो है ना ये लॉन्च किया गया है ज़कात व इशर के हवाले से। और वो वार्ड की हम अगर बात करते हैं तो ये वार्ड हमारा 4 कहलाता है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 ये कहलाएगा। और इसके तकरीबन जो वोटर की अगर हम बात करते हैं ना तो वोटर आपका जो है ना 40,000 प्लस है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन वो प्लस है। लेकिन यहाँ पर नकोश की बात करते हैं, अफराद की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, मोहल्लों की, गली स्ट्रीट की बात करते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एक अलमियत से कम नहीं है कि इतने बड़े इलाके के लिए सिर्फ 6 या 7 लोग जो है वो ज़कात व इशर के हवाले से जो मुस्तहिक़ करार दिए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट से मेरी मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि ये चूँकि अब ये पंजाब की हदूद में है तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर जो है थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ताहम इन्होंने जो दूसरा जिक्र किया है कि यहाँ पर चूँकि ये मेन बाज़ार में हैं और माशाल्लाह ये एक मजहबी घराने से इनका ताल्लुक़ भी है, सियासी भी इनकी एक्टिविटीज़ है, समाजी भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं और उस हवाले से इनके ताल्लुक़ वास्ता जो है वो अहले इलाके से बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम देखते भी हैं कि बिलखसूस रमज़ान में ये काफ़ी कुछ जो है लोगों के साथ मदद करके कुछ कहीं मदद करते हैं, कहीं से मदद लेते हैं और उस हवाले से ये लोगों की यहाँ पर जो है वो माली मदद करते हैं, इखलाकी मदद करते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान टीवी, टेंच बाटा, रावलपिंडी, कैंट।